يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه فتح بنت الفتوح المنه رسول صالح الجسد روح ضبط الناس ونوانا كمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان وسيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه اللهم ادخل يدنا في نياتهما وأعمالنا في أعمالهما وإلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرات أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وخلف أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا وسندنا دنيا أخرى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وأزواجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه ثم إلى روح سيد الشيخ علي حرازم رضي الله عنه ثم إلى روح جميع المجلسين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب جعفر بن علي بهارون الحبيب علي بن عمر بهارون شيخ عمر بيضوي بشيبا شيخ محمد بن يوسف ثم إلى روح شريفة قمر بن سنباه ثم إلى روح مرتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني دمية الشافعي وشيخ نواوي وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم وذوي الحقوق علينا وعليكم خصوصا الواقف لهذا المسجد وجميع من كانت ديارته في هذا المسجد من أهل لا إله إلا الله ثم خصوصا إلى روح سبتكنا مع أهل القبور. وأصولهم وفرائهم من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع, hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud yang kita kenal Ibnu Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih? Naam. Hadis nomor 4 benar. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menasihati kepada kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa huwa beliau Rasulullah SAW as-sadiq, yang selalu benar ucapannya, al-masduq, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat beliau, apa dawuh Nabi Muhammad SAW? Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, wahai manusia, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, Ahad, arba'ina yauman, 40 malam, 40 hari, nutfatan, berupa nutfah. Nutfah itu cairan yang asalnya kita begitu. Nah, dari mulai masuk ke rahim itu sampai 40 hari masih enggak berubah tuh. Masih nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 41 hari, nutfah tadi berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Mislu dzalik, itu prosesnya alaqah itu, ta'jinnya itu, diadoninnya itu 40 hari juga sampai 80 hari. Dari 41 sampai 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah 81 hari mulai menjadi segumpal daging. Berapa lama itu segumpal daging? Misla dzalik, 40 hari juga sampai 120 hari begitu. Nah, prosesnya itu 40 hari. Pembentukan badan kita nih, fisik kita 40 hari itu. Summa, kemudian setelah 120 hari atau yang kita sebut 4 bulan, yursal ilaihi al-malak, dikirimkan. Siapa yang mengirim? Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi, kepada tadi itu, mudghah tadi, segumpal daging tadi. Siapa yang dikirim? Malak. Satu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya itu malaikat? Fayanfukhu fihi ar-ruh, untuk meniupkan, ya, di dalam segumpal daging tadi, ar-ruhnya, ditiupin tuh rohnya. Setelah rohnya ditiupkan, hidup dia. Yu'mar, itu malaikat juga diperintahkan nama Allah bi arba' kalimat, untuk menetapkan 4 catatan. 4 perkaranya ini janin. Ini anak yang baru hidup begitu. Yang pertama, bikat birizkihi. Ini malaikat nyatet rezekinya nih anak. Rezeki kita nih 4 bulan udah dicatat sama malaikat. Wa ajalihi, dan umurnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan dia nanti husnul khatimah. Apa su'ul khatimah? Itu ditetapkan di 4 bulan tersebut. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, la ya'mal bi amali ahlil jannah, beribadah, mengamalkan amal penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai enggak ada jarak. Ya, enggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah dhira' nih, tinggal 30 cm lagi. Fayasbiq alaihil kitab. Udah ahli ibadahnya kayak bagaimana? Tapi tetap mendahului atas dia Alkitab, ketetapan dia di 4 bulan tadi. Mendahului untuknya hal tersebut. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Kalau memang tetapannya dia su'ul khatimah, di akhir hayatnya dia akan mengerjakan pekerjaan penduduk neraka sampai meninggalnya su'ul. Fayadkhuluha, kemudian dia bakalan masuk. Tapi di akhir disebutkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, hal seperti ini sangat jarang terjadinya. Sangat jarang terjadi karena rahmatnya Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau yang kedua ini sangat banyak terjadinya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya setiap kalian la ya'mal bi amal ahlin nar. Hidupnya maksiat umpamanya begitu. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Enggak ada jarak antara dia sama neraka, cuma tinggal 1 dhira' lagi, 30 cm kurang lebih. Fayasbiq alaihil kitab, ketetapannya dulu waktu masih di dalam perut 4 bulan catatannya dia husnul khatimah, maka dia faya'mal bi'amal ahlil jannah, maka dia mengerjakan pekerjaan penduduk surga, fayadkhuluha, meninggalnya husnul. Hal ini banyak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu aslama di Makkah gadiman. Ibnu Mas'ud ini masuk Islamnya di Mekah dan termasuk gadim, pendahulu.
Yugalu, ada yang mengatakan innahu sadisu sittah fil Islam. Orang nomor 6 yang masuk Islam. Wa sababu islamihi, sebab masuknya Ibnu Mas'ud ke dalam agama Islam adalah ceritanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar jalan ngelewatin beliau. Ngelewatin Ibnu Mas'ud wa huwa yar'a ghanaman. Dan ini Ibnu Mas'ud lagi ngembala kambing. Li Uqbah ibn Abi Mu'ayyad atau Mu'aid. Punyanya Uqbah. Bukan punya dia. Faqala lahu ya gulam. Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai gulam, hal indaka min labanin tusqina? Ente punya susu apa kagak? Ente punya susu apa kagak? Biar kita bisa minum begitu. Rasulullah SAW ini meminta, akan tetapi semua yang diucapkan Rasul itu perintah Allah Subhanahu. Karena Allah mau ngasih hidayah, ini hikmahnya kepada ini orang. Qala na'am. Katanya Ibnu Mas'ud, ya, walakinni mu'taman. Tapi saya cuma diamanatkan. Saya cuma dititipkan. Ini kambing bukan punya saya, ini titipan, kata beliau. Akhirnya bertanya lagi, qala Rasulullah SAW, hal indaka jaza'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl. Kalau jaza'ah ente punya apa kagak? Jaza'ah itu apa? Ternak perempuan yang masih kecil, anak ternak. Jaza'ah itu anak kambing atau anak sapi. Boleh anak kambing, boleh anak sapi. Lam yanzu, yang belum menjantani alaiha, atas jaza'ah itu siapa? Al-fahlu, laki-laki yang belum nikah. Punya agak ente ternak yang belum nikah? Punya ente sendiri dah, yang masih kecil kalau ada. Qala na'am fa'atahu biha. Kata Ibnu Mas'ud, ya ada. Atahu biha. Membawanya Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW, biha membawa jaza'ah tadi, anak kambing tadi. Famasaha sallallahu alaihi wasallam dar'aha. Kemudian susunya itu anak kambing diusap sama Nabi Muhammad SAW. Wada'a, kemudian berdoa siapa Nabi Muhammad SAW. Famtala'a dar'uha bil laban. Langsung itu air, susu sadiyunya, daraknya itu, langsung gemuk. Langsung ngucur labannya. Imtala, luber itu, yang namanya luber, ngucur. Susu keluar, pas banget. Luber itu susunya langsung. Fahalaba fi ina'in atahu bihi Abu Bakar. Fahalaba, kemudian Rasulullah SAW habis ngusap, beliau yang halab. Beliau yang memerah. Fi ina'in, di wadah, atahu yang membawa kepada atahu yang membawa kepada Rasulullah SAW, bihi membawa dengan wadah siapa? Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bawa wadah memang. Dibawain sama Sayyidina Abu Bakar, diperah sama Nabi Muhammad SAW. Wa syariba sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW minum. Wasaqa Abu Bakar. Di sini di luar kebiasaan. Biasanya Rasulullah SAW yang disuruh minum yang lain dulu. Ini beliau duluan dikasih ke Sayyidina Abu Bakar. Mungkin karena beliau tahu banget Sayyidina Abu Bakar ini, orang yang paling pengen keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Diminum dulu sama Nabi Muhammad SAW. Wasaqa Abu Bakar. Baru dikasih ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Magala lidara ikhlas. Kemudian setelah udah minum Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar minum, bilang sama itu susu, sama itu tempat susu tuh, ikhlas, cukup, kif. Berhenti deh, selesai. Jangan ngucur lagi, udah kayak keran bocor itu. Ikhlas, berhenti, kata Rasulullah SAW. Bikasril lam, faqalasa bifathiha. Faqalasa, bifathiha, qalas, lam. Bifathil lam, fi lafzi qalas, al-maksud, naam. Faqalasa, berhenti. Saat itu juga, kata Rasulullah SAW, berhenti. Raja akama, kana lala banafihi. Sebelumnya udah, kempes lagi, udah. Falamma ra'a dzalika aslama radhiyallahu ta'ala anhu. Enggak pakai istikharah lagi. Ibnu Mas'ud ngelihat itu langsung masuk Islam. Wa kana syadidul udmah. Abdullah bin Mas'ud ini kulitnya syadid, warnanya tua. Syadidul udmah bidham ai as-samrah. Samrah ini sawo mateng begitu. Warna kulitnya agak tua, sering berjemur. Khafiful laham. Kurus. Qasiran jiddan nahwa dhira, pendek, tingginya sekitar 1 dhira. Kalau kata orang sekarang, orang pendek begitu ya. Daqiqus saqain, betisnya kecil. Ay rafi'huma, akhadha yajtani siwakan. Minal arak, suatu hari manjat beliau mau ngambil kayu siwak, mau pakai siwak.
faja'alat ar-rih tukaffi'uhu ay takfa'uh. Lagi dia di atas pohon arak, pohon siwak, angin kencang. Akhirnya dia diombang-ambing sama angin. Ketika diombang-ambing sama angin, kecil soalnya. Kayak anak kecil gitu. Jadi ditiup angin. Pohon siwak tuh kayak pohon rendang kalau kita. Pohon rendang, batangnya kecil, nggak gitu gede ya. Naam. Fadhahikal gaum minhu, diketawain sama orang, udah kayak anak kecil ketiup angin begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Kata Rasulullah, "Inti ketawa sama apaan?" Inti ketawain apaan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Galu ya Rasulullah min diqqati saqaih. Kelihatan betisnya ya Rasul kecil banget katanya. Kecil banget, jadi diketawain. Kata Rasulullah SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, lahuma fil mizan asqal min Uhud." Demi Allah, yang aku ada di genggamannya, nanti timbangannya itu kaki lebih besar dari gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Wa kana radhiyallahu an sahibu sirril Mustafa SAW. Ibnu Mas'ud pemegang rahasianya Nabi Muhammad SAW. Wa kana yamshi amamahu bil asa. Kalau Rasul pergi kemana-mana, beliau yang jalan di depan pegang tongkat. Uyuqidhu idza nam, tukang banguninnya Nabi Muhammad SAW kalau tidur. Emang tugasnya. Jadi berani dia bangunin Nabi Muhammad SAW. Uyulbisuhuna alaihi idza gam, dan tukang makein sendalnya Nabi Muhammad SAW kalau Rasulullah SAW mau bangun. Wa kana radhiyallahu anhu wa kana min ajwadin nas sauban. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih bajunya cakep. Ajwadin nas, termasuk orang yang terkenal pakai bajunya cakep-cakep. Tapi alasan yang kita perlu tahu di sini. Wa atyabu hamrihan, dan kalau pakai minyak wangi itu wangi gitu. Apa alasannya? Alasan beliau pakai baju bagus, alasan pakai minyak wangi, ta'ziman lina alai Rasulullah SAW. Karena ingin memuliakan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Ini baju ntar bakalan aneh pakai kekepin sendalnya Nabi Muhammad SAW. Ini badan bakalan bersentuhan sama sendalnya Nabi Muhammad SAW. Masa pantas badan aneh bau apek mau sentuh sama sendalnya Nabi Muhammad SAW? Gimana nggak mulia? Kalau takdimnya sama sendal Nabi SAW aja kayak begitu. Jadi alasan. Kita nggak apa-apa dandan, yang penting kita punya alasan yang dibenarkan oleh agama. Syed Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, aneh nggak dandan kecuali karena menghargai ilmu yang ada pada diri aneh. Jadi kalau kita punya alasan nggak apa-apa. Imam Junaid al-Baghdadi membolehkan itu. Udah pernah kita bahas ya, tempo hari waktu beliau lagi haji. Hakada. Jadi alasannya ingin menghormatin sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang mau hadir maulid aja kagak pakai minyak wangi. Padahal mau ketemu Nabi SAW. Mau hadir maulid pakai bajunya cakepan kondangan. Padahal kondangan mau ketemu siapa? Hakada. Ayo coba kita rasain deh. Kapan kita mau ketemu Rasulullah SAW, kita bedain itu. Fa innahu kana yahmiluha idza jalas. Yahmilhuma idza jalas ay idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kalau beliau duduk di mana-mana sendalnya itu yang megang Ibnu Mas'ud. Ada riwayat Anda pernah dengar bahkan ditaruhnya itu di katifah. Di atas pundak begini. Ditaruh di dalam jubahnya di atas pundak begitu. Udah kayak bintang. Kayak pangkat itu. Pangkat beneran apa bukan tuh? Pangkat beneran dunia akhirat itu. Hakada. Wallahu a'lam, tapi Anda dengar-dengar itu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu. Rasul memuliakan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Mas'ud. Wa yuqarribuhu, dan ngedeketin, enggak boleh jauh. Jauh dicari sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya yuqarribuhu itu dideketin, aina Ibnu Mas'ud, dicari, kalau enggak ada dicari. Wa la yuhjibuhu, dan enggak ngelarang, enggak ngasih batas sama Ibnu Mas'ud. Ente enggak boleh begini, enggak ngelarang. Maksudnya boleh dekat gitu sama Nabi Muhammad SAW. Enggak menghijabnya, enggak ngasih batas gitu Nabi Muhammad SAW. Saking ada di hatinya ini. Falidha kana kasirat dukhul. Karena la yuhjib, karena Rasulullah SAW enggak ngelarang, kasirat dukhul alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang sering keluar masuk ke dalamnya Nabi Muhammad SAW. Ke rumahnya maksudnya Rasulullah SAW. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan di antara ucapan Ibnu Mas'ud, demi Allah kata beliau, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala. Nih saking dekatnya beliau sama Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah tidak turun satu ayat dari Al-Quran illa wa ana a'lamu, kecuali akulah yang paling tahu, kata beliau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa? Aina nuzilat, di mana turun itu ayat?
Wa fima nuzilat, dan tentang apa itu ayat ana yang paling tahu katanya. Kenapa? Karena beliau yang paling sering sama Nabi Muhammad SAW. Masuk Islamnya paling dulu, udah gitu udah sama Nabi SAW terus. Sebetulnya Sayyidina Abu Bakar sama, tapi beliau syadidul haya. Sayyidina Abu Bakar banyak maluknya. Sayyidina Abu Bakar banyak maluknya begitu. Sehingganya kalau udah nggak punya alasan lagi, pulang Sayyidina Abu Bakar. Baru pulang udah kangen lagi, cari alasan, balik lagi. Sayyidina Abu Bakar begitu. Kalau Sayyidina Ibnu Mas'ud kagak. Kalau kata orang kitanya ditungkulin udah. Lazimahu. Walau a'lamu, seandainya aku tahu, kata beliau, anna ahadan, kalau ada satu orang, a'lamu bi kitabillahi minni, lebih tahu tentang Al-Quran dari saya tentang turunnya di mana, dan itu asbabun nuzulnya itu apa? Tunaluhul mataya, yang dapat ditempuh ya dengan jalan dekat, maksudnya jaraknya. Seandainya Anda tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari saya, yang jaraknya masih tunaluhul mataya itu, bisa Anda samperin begitu. Bisa Anda samperin. Maksudnya kira-kira begitu pahamnya Al-Faqir. La ata itu, Anda paranin itu orang. Anda ngaji sama dia. Seandainya ada yang lebih tahu daripada Anda paranin. Seandainya jaraknya itu memungkinkan, maksudnya begitu. Hakata. Wa huwa radhiyallahu ta'ala anhu awwalu man jahara bil Qur'an minas sahabah. Meskipun kecil nyalinya ngalahin yang lain, beliau orang pertama dari sahabat yang berani jahara bil Qur'an, teriak-teriak baca Al-Qur'an. Wa dzalika annahu lamma nuzilat suratul Rahman. Kejadiannya adalah ketika turun surat Ar-Rahman. Qala, berkata siapa Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqra'uha ala Quraisy. Siapa ini yang berani baca surat Ar-Rahman di depan kafir Quraisy? Qala Ibnu Mas'ud, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba ilaihim, berangkat Ibnu Mas'ud ke Ka'bah. Fara'ahum mujtami'ina haulal Ka'bah. Ngelihat orang kafir lagi pada kumpul lagi di situ. Di sekitar Ka'bah lagi pada kumpul. Faftaha al-qira'ata biha, langsung Ar-Rahman, teriak-teriak. Allamal insan, khalaqal insan, allamahul bayan. Langsung baca, wasyamsu wal qamaru yasjudan. Itu kan banyak tanbih buat orang-orang kafir, jin dan manusia yang kafir. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tanbih, kan peringatan dari Allah. Ente masih ngebohongin aja. Ente masih ngebohongin Allah aja. Begitu terus kan kira-kira. Akhirnya setelah beliau baca begitu, qama Abu Jahal falatamahu. Abu Jahal bangun, digampar sama Abu Jahal. Abu Jahal ini al-guj, badannya gede, pegulet. Digampar sampai syaqqa udunuhu wa adamahu. Admahu. Sampai kuping yang digampar ini mau copot udah. Wa admahu ini keluar darah, berdarah, ngucur darahnya. Keluar darah, ngucur, kupingnya gelantungan udah mau copot. Digampar sama Abu Jahal. Fadhahaba wa ainuhu tadma. Pergi nangis, ainuhu tadma. Airnya keluar, matanya keluar, belum tentu nangis, mungkin keluar sendiri. Faghtammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berduka, sedih Nabi Muhammad SAW melihatnya. Sedih Nabi Muhammad SAW. Tapi yang unik, nazara Jibril alaihi salam dahikan. Malaikat Jibril turun, ketawa Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketawa. Ini sering ya, ini cerita nih ya. Wa qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Ya Jibril, inti Ibnu Mas'ud nangis, inti ketawain gitu. Kok inti ketawa gitu. Wa qala sata'lam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma adhak. Ntar enti bakalan kau tahu wahai Nabi SAW. Kenapa anda bisa ketawa sekarang? Kenapa anda bisa ketawa? Penasaran nggak gitu? Dikasih tahu sih langsung di sini. Falamma kana yaum Badrin. Jawaban ketawanya Malaikat Jibril di perang Badar yang nggak jauh setelah itu, perang Badar, perang pertama setelah masih agak jauh ya. Wa nasarahullahul muslimina, dan Allah menolong orang-orang muslim. Amara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kelar perang, menang orang Islam. Rasulullah SAW merintahkan Ibnu Mas'ud an yakhudha rumhahu. Ibnu Mas'ud ente ambil tombak.
Udah selesai perang nih, ambil tombak, iltamis, cari. Ya. Wa yaltamis fil jurha man bihi ramaq ay baqiyatu hayat. Ente cari orang-orang yang lukanya parah, yang udah mau meninggal, yang masih belum meninggal, matiin kata Rasulullah SAW. Orang-orang kafir maksudnya. Orang-orang kafir yang baqiyatul hayat, sisa hidupnya tinggal sedikit, kesian, udah cepetin aja. Cepetin aja perintahnya Nabi Muhammad. Ini rahmah ya, ini rahmah. Karena pedih itu gitu. Tapi kalau orang kafir, keudahannya lebih pedih. Fayaqtuluhu. Kemudian merintah Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud untuk yaqtuluhu. Nah, jurha itu orang luka. Famarra bi Abi Jahal. Tahu-tahu lagi periksa-periksa, ngelihat ada Abu Jahal. Ada tuh Abu Jahal yang gampar dia kupingnya sampai gelantungan. Famarra bi Abi Jahal wa huwa mulqiyan, telentang. Sayyidina Abu Jahal udah tiduran telentang. Sayyidina astagfirullah. Si Abu Jahal ini tidur telentang fi syada'idil halak, udah mau meninggal dia. Udah mau meninggal. Girang banget Ibnu Mas'ud. Fa khafa ayyakuna bihi guwah. Ibnu Mas'ud takut ntar dikuat lagi, kena lagi aneh gitu. Fa wada'a ar-rumah fi anfihi min bu'ad. Udah dikeker nih, rumahnya ditaruh di hidungnya, tapi dari jauh dia gak berani deket-deket, takut deket dia masih hidup digampar lagi gitu. Maksudnya min bu'ad. Falamma arafa ajzahu, ketika udah lagi dikeker dari jauh, kayaknya ini udah nggak bisa gampar ini sih mah, udah lemah ini, udah lemah begitu. Irtaqa ala sadrihi, berani ngedeketin, bukan cuma ngedeketin. Ini Ibnu Mas'ud naik ke dadanya. Berdiri di dadanya Abu Jahal. Ya kan orangnya kecil. Berdiri di dadanya Abu Jahal. Wa qata'a ra'sahu. Wa syaqqa udhunahu. Diajar pakai tombak. Copot kepalanya. Kupingnya juga copot. Wa ja'ala fiha khiyat wa jarrahu, sehingganya di kepala itu ya ditarik sama dia, dicopotin. Khiyatnya itu yang nyambung-nyambungnya masih sisa kulit atau sisa urat tuh ditarik sama dia, dicopotin. Wa jarrahu, khiyat itu yang nyambung ya, khiyat. Wa jarrahu, diseret. Saking kecilnya sampai mau dibawa tuh bawa kepala aja keberatan, jarrah, diseret tuh kepala. Diseret ke siapa? Ai ar-ra'as, kepalanya, ila alqahu baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat dikasih lihat ke Rasulullah SAW. Diseret tuh kepalanya si Abu Jahal. Baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril baina yadayhi yadhak. Jibril udah nungguin di situ. Ketawa-tawa Jibril. Malaikat Jibril udah ketawa-tawa nungguin di situ. Wa yaqulu udhun bi udhun wa ra'su ziyadah. Kuping dibayar kuping, bonusnya kepala ya katanya. Karena itu ketawa malaikat Jibril yang dulu itu. Berapa tahun yang lalu alasannya itu. Jibril udah tahu nanti bakalannya matinya Abu Jahal di tangannya Ibnu Mas'ud. Meskipun waktu duelnya itu bukan sama Ibnu Mas'ud. Hakata. Walla radhiyallahu ta'ala anhu menjabat siapa Ibnu Mas'ud qada al-Kufah, menjadi hakim negeri Kufah. Wa baita maliha, dan menjadi bendahara negeri Kufah li Umar. Waktu khalifah Sayyidina Umar. Wa sadran min khilafati Utsman, disambung di permulaan khalifah Sayyidina Utsman, masih beliau menjabat sebagai hakim dan bendahara di negeri Kufah. Summa ata ilal Madinah wa tamarrada biha. Kemudian beliau mengundurkan diri pulang ke Madinah dan sakit di Madinah. Fadakhala alaihi Utsman, meninggalnya di khalifah Sayyidina Utsman. Waktu lagi sakit datang Sayyidina Utsman bertamu. Faqala lahu, bertanya Sayyidina Utsman, "Ma tashtaki?" Apa keluhan ente? Keluhan ente apa? Qala dzunubi, keluhan aneh, dosa aneh. Keluhannya kita kalau lagi sakit ditengokin sama presiden, ditanya keluhannya apa? Apa nyautnya kita? Udah selesai dzunubi, wa ma tashtahi. Punya keinginan apaan ente yang belum tercapai? Yang nanya khalifah nih. Wa ma tashtahi. Mau apaan ente? Mau apaan? Pengen apaan ente? Qala al-maghfirah. Kalau ente nanya pengen apaan? Anda pengen ampunannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Enggak bisa jawab Sayyidina Utsman. Qal ala amuru laka bi tabib. Boleh enggak ane panggil dokter buat ente? Jawabannya nih, jawaban beliau, at-tabib amradani. Dokter bikin ane tambah sakit. Amradani, bikin tambah sakit. Qala ala amuru laka bi ata. Boleh enggak ane perintahin bendahara buat ngasih hadiah buat ente? La hajata li bihi. Ane enggak perlu itu. Ane enggak perlu. Qala yakun li auladika min ba'dik. Bisa buat anak-anak ente. Bisa buat anak-anak ente. Qala inni la akhsha alaihimul faqr ba'da an 'allamtuhum. Aku tidak khawatir mereka bisa jadi fakir. Aku tidak mengkhawatirkan terhadap mereka mendapat kefakiran setelah aku mengajarkan kepada mereka surat Al-Waqiah. Yaqra'unaha kulla lailatin. Anak-anak-anak semua tiap malam enggak putus baca Al-Waqiah, kata beliau. Waqad sami'tu, aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi Muhammad sallallahu, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqah. Siapa orang tiap malam baca surat Waqiah, kagak bakalan miskin dia. Enggak bakalan miskin dia. Lam tusib, enggak bakalan. Lam tusibhu faqatun, enggak bakalan mengena kepada dia musibah kemiskinan. Ai faqrun wa ihtiyajun abadan, selama-lamanya. Kefakiran dan kebutuhan yang enggak terpenuhi, enggak bakalan. Enggak bakalan. Abadan, selama-lamanya. Ane udah nyoba, Beb. Nyoba doang, jangan nyoba, baca tiap malam. Jangan dicobain doang, di sini kan kula lailah. Kata Rasulullah setiap malam. Jangan dicicipin doang. Kalau guru aneh, apal. Jadi beliau di kendaraan baca Al-Waqiah. Yasin, Waqiah, Muluk tuh setiap di kendaraan. Guru Al-Fakir, apal soalnya. Kadang-kadang sembari nyetir. Kita, kelemahan kita, dulu telat kita, nggak ngapalin. Wa ruwiya lahu 800 hadis. Beliau meriwayatkan 800 hadis. Wa 48 dan 48. 848. Wa mata bil Madinah alal asah. Qaul yang lebih sahih mengatakan beliau wafat di Madinah sanah isnain au salas wa salasin. Tahun 32 atau 33. Wa huwa ibnu bid'in wa sittin. Bid'ah itu di bawahnya ini disebutkan bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Bid'un itu di bawahnya di syarahnya disebutkan ya, nomor 4 di bawah. Enggak, nomor 2. Bid'un bi kasril ba wa huwa ma baina salasah wa tis'ah. Bid'ah itu adalah antara 3 sampai 9. Salasah wa tis'ah, 6. Wajufina bil Baqi, dimakamkan di Baqi. Warwiya annahu khallafa 60,000 dinar. Diriwayatkan beliau mewariskan untuk keturunannya 60,000 dinar, 60,000 dinar. Siwa ar-raqiq, selain budak, wal masyiyah, dan ternak. Rahmatullah ta'ala alaih. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah SAW, berkata kepada kita siapa Nabi Muhammad SAW, al-ati bis-sidqi, as-sadiq al-masduq, alladhi yusaddiquhu Allah Ta'ala fi da'wahu ar-risalah, yang membenarkan kepada Nabi SAW siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengakuan beliau kepada kenabian kerasulan beliau, bi'idharil mu'jizati ala yadih, dengan apa Allah membenarkannya? Dengan melahirkan mukjizat di atas tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiquhul khalqu fima yaqul. Dan makhluk pun percaya sama ucapannya Nabi Muhammad SAW. Hati orang kafir percaya sama Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya. Cuman yang kagak beriman ya memang terhijab. Memang terhijab. Atau maksudnya sadiqil masduq alladhi ya'tihi Jibril bisidqi min indillahi. Orang yang didatangi oleh malaikat Jibril dengan benar-benar didatangi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya? Inna ahadakum, sesungguhnya satu dari kalian, ma'syara bani Adam, yujma', dikumpulkan, yudhammu wa yuhfaz, ya dikumpulkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, khalquhu, penciptaannya.
Ai maddatu khalqihi, masa penciptaannya. Wa huwa al-maniyul ladzi yukhlaqu minhu. Dan dia masih berbentuk mani yang diciptakan darinya dia. Fi batni ummihi, di perutnya ibunya. Ai fi rahimiha alladzi huwa fi batniha. Yang dimaksud adalah di rahimnya, yang ada di perut. Rahim, apa itu rahim? Ma yastamilu alal walad. Ma yastamilu, sesuatu yang mengisi atau menjadi wadah terhadap anak. Itu namanya rahim. Yakunu fihi takhliquhu. Adanya di dalam rahim tersebut diciptakannya semua anak. Kecuali Nabi Adam alaihis. Min kaunihi nutfah. Dari adanya anak tersebut nutfah. Ya. Setetes nutfah ila kaunihi khalqan akhar, sampai bertahap menjadi makhluk yang lainnya, enggak keluar dari rahim. Keluarnya udah beranak. Qila innahu khashnun kasafanji. Dikatakan rahim itu kasar. Bentuknya kasar. Kasafanji, safanji itu bunga karang. Kayak bunga karang. Kasar kayak begitu katanya rahim itu. Walahu afwahun wa abwab. Sama. Tampilannya juga kayak bunga karang. Banyak pintunya, banyak mulutnya. Rahim itu banyak pintunya. Afwah itu mulut, maaf, abwab sama artinya. Pintu. Wa fa idza dakhala al-maniyyu min babin wahid, kalau mani masuk dari satu pintu, khalaqallahu minhu janinan. Allah menciptakan satu anak dari mani tadi. Wa idza dakhala min babain, kalau masuknya dari dua pintu, khalaqallahu minhu waladain. Jadi dua anak. Wa idza dakhala min salas abwab, begitu terus. Khalaqallahu min salas awla minhu salas awlad fayakunu adadal ajinnah fil rahimi bi'adadi dukhulil mani min afwahir rahim. Maka adanya bilangan janin di dalam rahim tergantung bilangan masuknya mani dari berapa pintu. Begitu. Arba'ina yauman, 40 hari, kembali ke hadis. Nutfatan, masih membentuk menjadi nutfah. Hal min khalguhu. Yakni annahu yamkusu fir rahimi hadhil muddah majmu'an ba'da intisyarihi fi jami'i badanil mar'ah. Bersemayam di dalam rahim itu mani, ya, berkumpul di situ 40 hari. Ba'da intisyari fi jami'il badan, aneh enggak paham maksudnya. Kalau arti kalimatnya setelah menyebar ke semua badannya perempuan begitu. Wa fi tilkal muddah la yakhtalitu maniyur rajul bi maniyil mar'ah. Di 40 hari pertama enggak campur tuh mani orang laki-laki, mani kita, bapak, enggak campur sama mani istri kita. Bal yakunani mutajawirain. Akan tetapi bertetanggaan. La yughayyiru ahaduhumal akhar. Enggak saling merubah. Wa fi al-arba'in as-saniyah yakhtalitan. Mulain 41 hari hijabnya itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi alaqah, itu segumpal daging, karena bercampur maninya laki-laki dan maninya perempuan. Li'anna maniyal mar'ati la yasluhu litakhalluqi illa bi dhammi maniyir rajuli lahu. Karena mani daripada orang perempuan enggak bisa untuk menjadi makhluk, menjadi anak, kecuali kalau dicampurin sama mani daripada orang laki-laki. Ini bahas mani terusin apa jangan nih? Terusin. Terus. Fahuwa bimanzilatil infikhah lil laban. Fahuwa bimanzilatil, kedudukan mani laki-laki kepada mani perempuan, bimanzilatil infihati lil laban. Kayak kedudukannya pala lil laban, bagi susu. Pala itu di bawahnya disebutkan susu yang kalau dimasak atasnya jadi isfirar, jadi kuning. Kita orang biasanya bilangnya pala kan, pala susu. Nah, pala susu itu fala yasluhu al-laban lil jabni illa ba'da dhammil infihati ilaihi. Susu kagak bakalan bisa jadi jaban, enggak bakalan bisa jadi keju kecuali kalau udah dicampur sama palanya itu. Paham ya? Begitu juga mani perempuan, harus dimasukin di rahim itu sama mani laki-laki biar dia jadi. Adonannya emang begitu. Nah, susu juga enggak bisa jadi keju kecuali dicampur sama palanya dia sendiri. Hakata. Mestinya yang nerangin dokter nih.
Wa ruwiya an Aliin karramallahu wajhahu annahu qala mali ibni Adam wal fakhr, kata Sayyidina Ali, manusia enggak ada hubungannya sama kesombongan. Manusia enggak ada hubungannya sama kesombongan, enggak pantas, maksudnya begitu. Awwaluhu nutfah mudrah ay khabisah. Apaan yang mau disombongin? Awalnya dia nutfah, air, mudrah, yang menjijikkan. Menjijikkan enggak? Menjijikkan. Enggak usah dijelasin udah. Iya kan? Wa akhiruhu jifah qudrah. Akhirnya adalah bangkai yang kotor. Bangkai yang kotor. Enggak ada yang lebih bau daripada bangkainya manusia, betul enggak? Betul. Wa ma bainahuma yahmilul adhirah ayin najasah. Antara awal dan akhirnya cuman jadi makhluk yang kemana-mana bawa najis. Di dalam perutnya bawa kotoran. Wa hukiya anna ba'da auladil muhallab. Ya, muhallab di sini di bawah disebutkan kila kalau muhallab ini nama seseorang. Tapi kalau di kamus, muhallab ini orang kaya yang kerjaannya ngejek orang susah begitu. Muhallab itu tukang ngejek. Orang kaya yang tukang menghina orang. Kerjaannya menghina aja. Kerjaannya menghina. Najasatul lisan itu ya. Najisnya lisan. Likulli syai'in najasah. Wa najasatul lisan al-bada'ah. Semua itu ada najisnya. Najisnya lisan adalah menghina orang. Faqala lahu Malik, marra bi Malik bin Dinar. Ini orang yang tukang menghina orang, nih anak muda. Ketemu sama Malik bin Dinar, seorang ulama sufi. Faqala lahu Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata kepada itu orang, "Lau taraktal khayla lakana ahsan lak." Seandainya inti bisa kuat, enggak sering-sering ke toilet, bagus inti. Dikatain begitu. Seandainya inti kagak sering-sering ke toilet, itu lebih bagus buat inti. Faqala ama ta'rifuni. Marah nih, yang tukang ngejek marah. Inti emang kagak kenal aneh. Katanya ini anak muda, katanya bocah. Faqala wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Demi Allah aneh kenal banget siapa inti gitu. Kenal banget aneh sama inti. Awwaluka inti adalah orang yang awalnya adalah nutfah mudrah. Awalnya adalah mani yang menjijikkan. Wa akhiruka jifah qudrah. Dan akhirnya inti bangkai yang bau katanya. Wa anta ma'adhalika tahmilul udrah. Dan inti setiap hari kerjaan membawa najis. Ayo, mau ngeles kemana? Sama. Fa'arakhal fata ra'sahu. Nunduk ini anak muda langsung. Wa kaffa amma kana alaih. Yang udah direncanain kebiasaan dia buat nyaci maki orang, kagak jadi dikeluarin sama dia. Nunduk dia pergi dah tuh. Kalah dia. Kalah waktu itu. Summa akibatil kal arba'in. Setelah 40 hari pertama tadi, yakunu ayyasiru alaqatan. Menjadi alaqah. Menjadi alaqah, segumpal darah. Kapan? Ba'da durri at-turab alaihi. Setelah dicampur debu. Mani itu setelah dicampur debu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ajjanahu, dan diadonin debu tersebut bihi, dengan mani tadi. Minal makan alladzi yudfan fi. Diambil debunya dari tanah di mana bakalan dia dikuburin. Ini benar ya? Benar. Dari tanah di mana dikuburin. Bayangin tanah ame air diadonin jadi kita. Coba dah. Kalau kita bayangin kan ujung-ujungnya subhanallah begitu. Nambahin iman itu. Nambahin iman. Faqad warada annal malak al-muwakkal bil arham yantaliqu wa ya'khudhu min turabil makan alladhi yudfan fihi. Ya. Fayadhurru ayyudharru ala an-nutfah. Fayukhlaq min at-turab wa min an-nutfah. Fayukhlaq ahad min at-turab wa min an-nutfah. Disebutkan warada bahwa prosesnya malaikat yang ngejagain rahim. Jadi rahim itu ada malaikat muwakkal bih. Rahim aja ada yang ngejagain terus. Bil arham yantaliqu fayakhudhu min turabil makan. Pergi dah. Ya, di 41 hari pergi ke mana? Ke tempat tanah di mana dia bakalan dikuburin. Diambil itu tanah. Kalau lawakan kan tanah sengketa, tanah apa begitu ya. Min tara alladhi yudfan fihi fayadhurru ala nutfah. Kemudian ditaburkan itu debu tanah tersebut ke mani tersebut, fayukhlaqu, maka diciptakanlah
anak tadi minat turab wa minan nutfah, dari campuran kombinasi antara debu dan air. Enakan martabak sama kita. Martabak kombinasi antara terigu, tepung sama air sama telur, enak gak? Kalau kita air mani sama debu, siapa yang mau? Petantang petenteng lagi. Geregetan gak tuh malaikat? Wal alagah bi fathil lam, qit'atu dammin ghalidh. Qit'atu dammin yang dinamakan alaqah itu adalah potongan darah yang ghalidh, yang beku. Darah yang udah beku itu namanya alagah tadi. Wa summiyat bidzalik likauniha ta'allaqa bima yamurru 'alaiha. Aneh kurang begitu memahami kalimat barusan. Likauniha. Lanjut apa udah? Indakum. Lanjut apa udah? Dikit lagi boleh ya? Dikit lagi boleh ya? Boleh nih, benar nih. Ay zamanan misla zalik, miqdaru dzalika zaman alladhi marra wa huwa 40 yaum. Sama alaqah itu juga proses diaduknya itu, ya diaduknya mani sama itu 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah misla dzalik, kemudian jadilah segumpal setelah 81 hari jadi segumpal daging sama 40 hari juga. Az-zaman al-madhkur wa huwa 40 yaum wa hiya al-arba'un as-salisah. Itu 40 hari yang ketiga. Wa fiha yusawwiruhallahu. Dan di dalam 40 hari yang ketiga dari 81 hari ke 120 hari itu di situ kita dibentuk sama Allah. Yusawwir, Allah ngebentuk kita. Wa yaj'al laha famman wa sam'an wa basaran wa uma'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya lisan, punya mulut, wa sam'an kita punya telinga, wa basaran kita punya mata, wa uma'an kita punya usus, itu usus. Ya, wa ghairu dzalika minal a'dha, dan semua anggota itu di 40 hari itu. Allah bentuk kita begini. Summa idza tamma at-taswir wa kamulatil ajza sara ibnu 4 ashhur. Ketika sempurna bentuk kita udah jadi kayak manusia, kita menjadi anak 4 bulan. Anak 4 bulan yang dikenal selamatan 4 yursal ilaihi al-malak wal mursil huwa Allah kama sarraha bihi Muslim fi riwayah. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Wa hada al-malak huwa al-muwakkal birrahim. Ini malaikat memang tukang jagain rahim. Wal murad bi irsalihi, tujuan diutusnya adalah ya amarahu bitasarruf. Allah merintahkan malaikat ini bitasarruf untuk bertindak. Mengeksekusi. Ya'murullah al-malakah. Allah memerintahkan ini malaikat yang bertindak menjadi wakilnya Allah. Ngapain? Niup roh. Fayanfuhu fiha roh. Meniupkan di dalamnya roh allati biha yahyal insan. Yang mana dengan tiupan itu malaikat kita jadi hidup. Jadi kita ini hidup cuma ditiup oleh malaikat doang. Hidup kita. Wa haqiqatan nafakh. Dan hakikatnya tiupan adalah ikhraju rihin minan nafikh yattasil bil manfukh fih. Hakikatnya tiupan itu adalah angin yang keluar dari yang meniup, yang nyambung ke yang ditiup. Begitu aja ada. Prakteknya begitu cuman. Malaikat masuk ke rahim diperintahkan sama Allah buat niup doang. Hidup. Maksud aneh, kekasih Allah manusia itu lebih mulia dari malaikat. Rasulullah SAW lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat aja bisa bikin orang mati hidup lagi, bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak bisa kita mengingkari. Aulianya aja bisa ngidupin orang meninggal. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cuman Rasul lembutnya luar biasa. Lembutnya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Karena apa? Rasul tahu yang mati belum tentu mau hidup lagi. Yang udah meninggal belum tentu mau hidup lah. Pernah ada kejadian kan? Udah pernah anda ceritain? Udah ya? Ada seorang anak datang ke Nabi Muhammad SAW. Anak muda. Anak kagak mau masuk Islam sampai inti hidupin lagi bapak saya katanya. Sampai inti hidupin lagi bapak saya kata ini anak muda. Kalau nggak salah di dalam Al-Wafa ini. Kata Rasulullah SAW, di mana bapak inti dikuburkan? Enggak, anak saya, maaf. Anak perempuan saya. Sampai engkau hidupkan lagi anak perempuan saya. Maaf. Kata Rasulullah SAW, di mana anak ente dikubur? Pas dikuburin, ditanya sama Rasulullah SAW, ya fulana binti fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah SAW.
Ente mau hidup lagi apa kagak? Apa mau tetap di dalam kubur? Apa kata beliau? Kata ini anak balil baqa ya Rasulullah SAW. Setelah dialog yang panjang tentang siapa Rasulullah SAW, siapa Allah, apa agama yang benar, kira-kira begitu. Kemudian apa kata ini ditawarin, ente mau baqa tetap dikubur apa mau hidup lagi? Gal inni wajadtu rabban arhamu ilayya min walidayya. Ya Rasulullah SAW, ane mau tetap dikubur aja. Ane mendapati Tuhan yang lebih sayang kepada ane daripada orang tua ane. Ane dapati Allah yang lebih sayang, ane lebih enak, lebih dimanja ane, lebih dikolokin ane. Ha kata. Wal murad bihi huna al-idkhal ay yudkhilul malak ar-ruh fil badan ba'da tamami khalqatihi. Maksudnya adalah Allah memasukkan melalui malaikat ruh ke dalam badan setelah sempurna pembentukannya. Fatasri kemudian mengalir fi ajzaihi adh-dhahirah wal batinah. Itu nyawa, itu ruh mengalir ke anggotanya yang lahir dan batin, hatinya jadi hidup semuanya. Fayajid al-ladzat wal alam. Mulai saat itu, mulai 4 bulan, ini anak bisa ngerasain lezat dan bisa ngerasain sakit. Hakata. Wa hadha al-idkhal yakunu min al-ya'fuh. Dimasukinnya, ditiupnya dari ya'fuh. Ya'fuh itu ubun-ubun. Ditiupnya di ubun-ubun. Kama anna khurujaha indal maut yakunu minhu. Sebagaimana keluarnya nyawa juga ketika meninggal lewat situ juga. Wal ya'fuh bil hamzah. Wasatur ra'as haitsu yakunu layyinan minas sabi. Tengah kepala yang kalau anak bayi masih lembut begitu. Qala ba'duhum nafhul malaki fi surah sababun li ijadillahi ta'ala fiha indahu ar-ruh wal hayat. Disebutkan juga oleh bagian ulama, nafhul malak, tiupan malaikat tersebut fi surah di dalam fisik itu sababun menjadi sebab liijadillah bagi mewujudkannya Allah Subhanahu wa taala fiha di dalam surah tadi, di dalam fisik tadi, indahu di sisi Allah ar-ruh, nyawa, wal hayat dan kehidupan. Jadi ar-ruh itu sendiri hidupnya dengan tiupan tadi. Wa awwalu syai'in tahilluhu al-hayat al-ain. Dan yang pertama kali hidup setelah ditiupkan itu adalah mata. Mata dulu melek. Yang pertama adalah mata. Wahya akhiru syai'in tunza'u minhu ar-ruh. Dan yang terakhir juga ketika meninggal, yang terakhir mati juga, mata juga. Mata juga. Mungkin kadang-kadang orang mati ada yang matanya masih melek begitu. Nah, belum sempat dimeremin sama dia karena terakhir itu. Otaknya udah kagak, udah mati duluan, tinggal matanya, belum sempat dimeremin, meninggal dia. Wa awwalu syai'in yusri'u ilahi al-fasad. Dan pertama perkara ya yang paling cepat bikin binasa. Bikin binasa kita adalah mata kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga ya. Dan mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita taubat. Nah. Lanjut. Dikit lagi ya. Ini muhim nih selanjutnya. Antum tahu ya. Wa yajuzu at-tasabbub fi ilqa'il hamal qabla nafkhir ruh fihi wa yahrumu ba'dahu. Ini ada khilaf. Di sini disebutkan ya juzu boleh at-tasabbub melakukan ya membikin sabab fi ilqa'il hamal di dalam menggugurkan kehamilan. Di dalam menggugurkan kehamilan. Qabla nafkhir ruh fihi, sebelum ditiupkan ruh di dalam janin tadi. Ini ada pendapat beliau pengarang kitab ini adalah kalau belum 4 bulan gugurin kandungan boleh, ada yang bolehkan. Akan tetapi wa yahrumu ba'dahu, haram hukumnya setelahnya. Haram hukumnya setelahnya. Wa fi hadhil mas'alah bahsun matulun ay mutawwalun. Di bawahnya nomor 3, di pembahasan ini, masalah ini pembahasannya panjang. Wa qad masya al-muallif fiha ala mu'tamad al-Imam Ar-Ramli rahmatullah alaih, yang dikatakan di atas kesepakatan pendapat Imam Ramli kalau boleh menggugurkan sebelum 4 bulan. Akan tetapi wa amma mu'tamad al-Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih fa hurmatul ijhadhu mutlaqan. Kalau menurut Ibnu Hajar, haramnya menggugurkan kandungan itu mutlak. Kapan aja haram. Tapi Imam Ramli mengatakan
hukumnya boleh kalau belum 4 bulan. Ini rahmat buat kita. Tapi ulama tasawuf berpendapat Syafi'iyah, kalau ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli, ambil pendapatnya Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Hajar radhiyallahu an lebih zuhud. Imam Ramli orang kaya banget. Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli itu hidup sezaman dan kaulnya itu sering berbeda. Imam Ibnu Hajar orang susah banget. Imam Ramli sebaliknya. Sampai istrinya Ibnu Hajar itu ngiri. Kenapa? Pengen banget ngerasain berenang. Imam Ramli kalau mau berenang itu disewa kolam renang buat keluarganya doang. Tutup. Biar nggak kelihatan auratnya. Akhirnya Ibnu Hajar bininya minta, inti kan orang alim juga, minta dong sama Allah. Inti kan kekasih Allah juga, minta dong sama Allah biar kayak Imam Ramli begitu. Dinasehatin, terus minta. Akhirnya sama Ibnu Hajar dibawa ke sumur belakang rumah. Udah tahu ya ceritanya? Udah ya? Gak usah dilanjutin. Udah belum? Ditimba air di sumur, isinya emas. Ini kisah nyata ya. Tuh katanya Imam Ibnu Hajar buat bininya. Girang tuh bini dapat emas seember. Tapi inti pilih dia apa aneh kata Imam Ibnu Hajar. Inti pilih emas apa pilih aneh? Ayo bini kita coba gituin. Coba kalau berani. Kawin lagi dah bang, sana bang. Akhirnya kata bininya, aneh mau dua-duanya. Enggak bisa, inti mesti milih salah satu kata Ibnu Hajar. Ini zuhud. Enggak mau zuhudnya itu, enggak mau banget. Enggak mau, aneh mau dua-duanya. Ya udah dah katanya bininya. Aneh minta sama inti tapi masih aneh minta separuh aja katanya. Enggak. Kalau mau dia semua. Sampai dikit aja dikit katanya. Enggak. Akhirnya bininya sendiri yang nyeburin. Karena zuhudnya itu dirajihkan. Waru ya diriwayatkan. Nah pendapat tadi kalau boleh menggugurkan setelah 4 bulan itu Imam Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar haram mutlak. Bahkan di sini ada riwayat anna as-saqtu. Diriwayatkan anna as-saqta ya'ti yaumal qiyamah wa lahu sautun mislu ra'at yastaghisu wa yunadi. Anak yang digugurkan, as-saqat, anak yang sakot yang digugurkan itu nanti di hari kiamat akan datang dan suaranya kayak geledek. Teriak-teriak dia. Yunadi. Ana al-mazlum. Saya dizalimi kata dia. Anak yang digugurkan mengatakan saya dizalimi. Fayata'allaku bi ummi. Dia yang gelantungan sama ibunya. Dia rendengin ibunya itu. Wa yaqulu ya Rabbi sal hadhihi lima qatalatni. Ini anak bilang sama Allah, ya Allah. Tanya ini orang. Sal hadihi, tanya ini orang perempuan, 5 qatalatni, kenapa dia bunuh saya? Kenapa dia bunuh saya? Fa yaqulu Allah Ta'ala, 5 qatalti. Qad haramtu qatlan nafas illa bil haq. Allah tanya sama ibu yang menggugurkan, kenapa ente bunuh anak ente? Aku mengharamkan membunuh yang bernyawa kecuali dengan hak. Dengan hak. Dengan hak itu fil harab, di dalam harab. Ya malaikati sallimuha li malik khazin nar. Akhirnya kata Allah kepada malaikat, hei malaikatku, ya, serahin ini ke malaikat Malik penjaga neraka. Yahbisuha fi jubbil ahzan, agar dipenjara dia di sumur penyesalan. Ada sumur namanya penyesalan. Anda udah tahu bel udah 2 kali. Ini tapi belum titik. Dikit lagi, sabar. Gak apa-apa dikit lagi. Tapi besok jangan jadinya ngambek gak ngaji lagi. Fatughallu yaduha ila unuqih. Dibelenggu tangannya ke lehernya. Tangannya diikat ke lehernya. Wa yudha'u at-tawq. Wa silsilah fihi. Wa yudha' dan diletakkan di lehernya at-tawq. Tawq itu ring. Besi. Wa silsilah dan rantai. Dirantai. Wa tushab ila nar. Diseret itu orang tua yang gugurin anak di neraka. Fayarmiha Malik fi jubbil ahzan, fayarmiha, melempar malaikat Malik ke itu wanita terhadap itu fi jubbil, ke sumur tadi. Wa fihi narun. Sumur itu isinya 1 nar. Wa siba. Siba ini binatang buas deh, kayak serigala begitu. Wa zanabir. Zanabir ini lebah. Tawon. Tawon yang sengatannya enggak usah digambarkan. Wahayat, ular.
wa aqarib kala jengking, tanhashul mu'adzabin, kerjaannya menyengat itu semua kepada yang diceburin ke situ. Wa zabaniyah, dan di situ juga di sumur Jubbil Hazan itu ada zabaniyah bi aidihim, ada malaikat zabaniyah yang di tangan malaikat itu ya harap itu tombak kecil. Minnar dari api, tut'inul qatilin, yang kerjaannya ditusukkan kepada orang-orang yang dibunuh di situ. Orang yang membunuh, qatilin, pada orang yang membunuh. Jadi dikumpulin ini sama orang-orang pembunuh gitu. Menggugurkan anak dikumpulin sama orang-orang pembunuh. Wa afta ba'duhum bi annahu la yahillu lil mar'ah tasta'mila dawa'un yamna'ul habal. Ini terakhir. Berfatwa sebagian ulama bahwasannya la yahillu, tidak halal lil mar'ati bagi wanita antas ta'mila menggunakan obat yamna'ul habal untuk mencegah kehamilan, KB. Sebagian ulama berfatwa KB hukumnya mamnu la yahillu, enggak halal, haram hukumnya. Haram hukumnya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin kelewatan Ustaz. Jawazal waqt.